Hello everybody, welcome to Dots Academy. Now, ESIC recruitment notification to the post of UDC, Steno and MTS. Now, application January 15th. Application process. The details we First, so it is recruitment to the post of upper division clerk, UDC, stenographer, and multitasking staff MTS for Kerala region. For Kerala region, in ESIC. Okay, so application online website www.esic.nic.in and post regular basis and it is direct recruitment. Vacancies details of vacancies total vacancies UDC 66 vacancies stenographer 4 vacancy MTS 60 vacancy separate vacancies unreserved scheduled caste scheduled tribe OBC EWS category separate scale of pay Scale of pay, it is 25,500 to 81,100. 7th Central Pay Commission UDC Steno apply and MTS this is the pay level again 7th Central Pay Commission in addition to that there will be DA, HRA and transport allowance and other allowances as per rules in force from time to time. Okay, so any essential qualification this is this qualification apply So UDC degree a degree of a recognized university or equivalent percentage just a degree. And another one is working knowledge of computer including office suites and databases. So working knowledge of computer they've got a test stenography stenography 12th standard pass or equivalent from a recognized board or university. Skill test norms dictation 30 minutes at 80 words per minute. Transcription and then MTS, that is matriculation or equivalent. MTS is 10th standard. Matriculation or equivalent pass from recognized board. So in note candidates who have not acquired or will not acquire the educational qualification as on the closing date of receipt of online application will not be eligible and need not apply. Closing date is 15th February closing date. 15th February 2022 closing date of the online application. So this eligibility kittata oru vyakti allengil educational qualification poorthiyavata vyakti application apply cheyenda ennanu parayunnathu. Okay, so educational qualification time 15th February 2022 ക്ക് മുമ്പായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം. അതിനുള്ളിൽ കിട്ടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഏജ് ലിമിറ്റ് which is again very important. ഏജ് ലിമിറ്റ് UDC and സ്റ്റെനോക്ക് പറയുന്നത് 18 to 27 years ആണ്. Again crucial date എന്ന് പറയുന്നത് 15th February 2022. ഈ ഡേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേപോലെ MTS ആയാലും 18 to 25 years ആണ്. MTS ന് പറയുന്നത് 18 to 25 years ആണ് as on the closing date of receipt of application again 15th February 2022. ഇനി upper age limit possible ആണ്, relaxation ഉണ്ട്. അത് categories, that is as usual SC/ST ക്ക് 5 years OBC ക്ക് 3 years ആണ് age relaxation വരുന്നത്. Now, എങ്ങനെ apply? This you should be very careful. എങ്ങനെ apply ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കും വേണം. Candidates can apply online up to 15th February 2022. So സമയം നമുക്ക് 15th February 1 month ആണ്. And no other mode of application will be accepted. വേറൊരു mode of application പറ്റില്ല, online തന്നെ apply ചെയ്യാം. Now, important points to be noted by candidates before applying online. First thing is that you should have a scanned photograph. ഒരു സ്കാൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം. 4.5 cm into 3.5 cm ആണ് മെഷർമെന്റ്സ് പറയുന്നത്. സിഗ്നേച്ചർ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് അതും പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് പറയുന്നത്.
ഓൺ വൈറ്റ് പേപ്പർ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഇങ്ക് ആകാം. പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷനും പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഓൺ എ വൈറ്റ് പേപ്പർ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക്. ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് പറയും. So ensuring that all these scanned documents adhere to the required specifications as given in this advertisement. അപ്പം ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ സിഗ്നേച്ചർ പാടില്ല. Signature in capital letters will not be accepted. And the left thumb impression should be properly scanned and not smudged. Smudge ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതങ്ങനെ ക്ലിയർ അല്ലാത്ത രീതിയിലാവാൻ പാടില്ല. സ്മഡ്ജ്ഡ് ഇങ്ക് മുഴുവൻ പരന്നിരിക്കാനും പാടില്ല. സോ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, പ്രോപ്പർലി സ്കാൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം. And if suppose if a candidate is not having a left thumb, he or she may use his right thumb for applying. Okay. Now, ഒരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷനിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. I dash, അതായത് നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതുക. Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം, ഒരു മാറ്റവും പാടില്ല. You will write your name, നിങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. The above mentioned handwritten declaration has to be in candidate's handwriting. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെ, ആരാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ആർക്കാണോ എക്സാം എഴുതേണ്ടത്, അയാളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ഡിക്ലറേഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ, ഇതേ സാധനമാണ് എഴുതുന്നത്. സോ യു വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആൻഡ് അപ്ലോഡഡ് ബൈ എനിബഡി എൽസ് ഓർ ഇൻ എനി അതർ ലാംഗ്വേജ്, ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻവാലിഡ്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക, അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതുക. Now, next, keep the necessary details and documents ready to make online payment of the requisite application fee or intimation charges. Now, have a valid personal email ID and mobile number. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നോക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ മൊബൈൽ നമ്പറും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. Which should be kept active till the completion of this recruitment process. ESIC may send intimation to download call letters for the examination, etc. through the registered email ID. In case a candidate does not have a valid personal email ID, he or she should create his or her new email ID and mobile number before applying online and must maintain that email account and mobile number. So ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം, നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Now, detailed guidelines and procedures. എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീസ് എങ്ങനെയാണ്, ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാനിങ് ആൻഡ് അപ്ലോഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ESIC വെബ്സൈറ്റ്. ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക and click on the option apply online for recruitment to the post of UDC Steno MTS in ESIC, which will open a new screen. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും. അവിടെ നിങ്ങൾ you register application and choose the tab, click here for registration. Then you enter your name, your contact details, your email ID. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു provisional registration number വരും and a password will also be generated by the system and displayed on the screen. കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് they should note down this provisional registration. നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. അതേപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആൻഡ് പാസ്വേഡ്. An email and SMS indicating the provisional registration number and password will also be sent. So that means നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ ഒരു ഇമെയിൽ വരും ഫ്രം ESIC. അതേപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ ഒരു SMS വരും, നിങ്ങളുടെ പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. In case the candidate is unable to complete the application form in one go, he or she can save the data already entering by choosing Save and Next tab. Prior to submission of the online application, candidates are advised to use Save and Next. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ Save and Next അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഒറ്റ ടൈമിൽ വൺ ഗോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Save and Next വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സമയമെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Candidates are advised to carefully fill and verify the details filled in the online application themselves
as no change will be possible or entertained after clicking the complete registration button. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഫൈനൽ, നോ ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ. അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക, ദ നെയിം ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫാദർ or husband etc. should be spelled correctly in the application as it appears in the certificates, mark sheets or identity proof. Any change or alteration found may disqualify the candidate. അപ്പം സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്യുക. വാലിഡേറ്റ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സേവ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദി വാലിഡേറ്റ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് സേവ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ESICയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദി വെബ്സൈറ്റ് ESICയുടെ. ആ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദിസ്, ഈ ഒരു ബാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു സബ്മിറ്റ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് UDC, Steno ആൻഡ് MTS. ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ടു ദിസ് പേജ്. ഈ പേജിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. So here you get everything. Online registration of application എപ്പോഴാണ്, ക്ലോഷർ എപ്പോഴാണ്, അവസാനമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെന്റ് എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇനി റീഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ലിക്ക് ഹിയർ ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വരുന്നത് you will be redirected to this page. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So you write your first name, confirm ചെയ്യാം, middle name, confirm, last name, so full name, whatever it is. So ഇതിനകത്ത് ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക. And then so there you will have to write, give your basic info fill up ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. And then other details, then you can preview it and then upload, and finally payment, and it is completed. The process is completed. Now here the candidate can proceed to upload photo and signature as per the specifications given in the guidelines for scanning and uploading of photograph and signature. Candidates can also proceed to fill out the details of the application form. They click on the preview tab to preview and verify the entire application form before complete registration. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫൈനലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക, നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. മോഡിഫൈ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു modify if required, and click on complete registration only after verifying and ensuring that the photograph, signature, uploaded and other details എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. And then to the payment, click on payment tab and proceed for payment, and then click on submit button. Now mode of payment എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. The application form is integrated with the payment gateway. So payment gateway ആയിട്ട് integrate ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും. Just like you do in any other websites. The payment can be done using credit cards, using debit cards, credit cards, internet banking, IMPS അല്ലെങ്കിൽ cash cards or mobile wallets. After submitting your payment information in the online application form, please wait for the intimation from the server. Do not press back or refresh button in order to avoid double charge. On successful completion of the transaction, any receipt will be generated. Okay. Non-generation of e-receipt means payment failure. അപ്പം e-receipt നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഫെയിൽ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ അങ്ങനെ പേയ്മെന്റ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ലോഗിൻ അഗൈൻ യൂസിംഗ് ദർ പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. Now candidates are required to take a printout of the e-receipt and online application form containing fee details. So fee details in the application form അതേപോലെ തന്നെ e-receipt നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. Please note that if the same cannot be generated, online transaction may not have been successful. Again, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ, e-receipt കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ you have to understand that your online transaction was not successful. Okay. Fee നോക്കുക. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ₹250, ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സും അതേപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ
persons with disabilities, ex-servicemen. ഇവർക്കെല്ലാം ഫീ വരുന്നത് 250 ആണ്. മറ്റ് കാറ്റഗറീസിൽ അതർ കാറ്റഗറീസിനാണെങ്കിൽ അത് 500 ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് 500 ആണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം അത് 500 ആണ്. ഇനി 250 തന്നെ റീഫണ്ട് ചെയ്യും. 250 will be refunded if the so-called the candidates from these categories, ഈ പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പ്രിലിംസിന്റെ പേപ്പർ, അതായത് phase 1 റിട്ടേൺ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ amount റീഫണ്ട് ചെയ്യും. ഫുൾ ആയിട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യില്ല, ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഏത് ബാങ്കിലാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ആ ബാങ്ക് ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുടെ ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ്, അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആരാണെന്നുള്ളതും കൂടി കൊടുക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി IFSC കോഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാനിങ് ആൻഡ് അപ്ലോഡിംഗ് നോക്കാം. എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്? ഒന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇമേജ് ആണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഇമേജിൽ വരുന്നത് റീസെന്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് കളർ പിക്ചർ ആണ് വേണ്ടുന്നത്. And the picture color ആയിരിക്കണം, but it should be taken against a light color, preferably white ആണ്. So white background color photo ആയിരിക്കണം. Then sunny day ലാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ sun should be behind you and there should not be any red eye. Then if you wear glasses, make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen. Specs ഇടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐസ് കണ്ണുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അതേപോലെ ക്യാപ്, ഹാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഗ്ലാസസ് ആർ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. റിലീജിയസ് ഹെഡ്വെയർ ഇസ് അലൗഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് കവർ യുവർ ഫേസ്. ഡയമെൻഷൻസ് പറയുന്നത് 200 to 230 പിക്സൽസ് ആണ്. ഫയൽ സൈസ് 20 KB to 50 KB ആണ്. And ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. So അത് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക. സോ അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇഫ് ദ ഫോട്ടോ ഇസ് നോട്ട് അപ്ലോഡഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ. ഫോട്ടോ എന്നുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് ഓർ ഡിനൈഡ്. അപ്പം ഫോട്ടോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷനെ റിജക്ട് ചെയ്യും. Now candidate himself or herself is responsible for the same. Candidate should also ensure that the photo is uploaded at the place of photo and signature at the place of signature. So അതാത് സ്ഥാനത്ത് വേണം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാൽ again will not be allowed to appear. Candidates will not be allowed to appear for the exam. The candidate must ensure that photo to be uploaded is of required size and the face is clearly visible. Now signature എന്താണ് പറയുന്നത്? വൈറ്റ് പേപ്പറിലായിരിക്കണം, ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് പെൻ ആയിരിക്കണം. The signature should be of the applicant and not by any other person. The signature will be used to put on the call letter and wherever necessary. If the applicant's signature on the attendance sheet or call letter signed at the time of the examination does not match the signature uploaded, the applicant will be disqualified. So നിങ്ങൾ call letterൽ എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്ത് ഇടുന്ന ഒപ്പും നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന്റെ സമയത്ത് ഇടുന്ന ഒപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒപ്പും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിൽ മിസ്മാച്ച് കാണുവാണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ പാടില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഫയൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സൈസും പറയുന്നുണ്ട്, 10 KB to 20 KB പിക്സൽസും പറയുന്നുണ്ട്. So candidate has to put his left thumb impression on a white paper with a blue ink. അതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫയൽ ടൈപ്പ് JPG or JPEG, ഡയമെൻഷൻ 240 into 240 പിക്സൽസ്, 200 DPI ആൻഡ് വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷന്റെ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഫയൽ സൈസും പറയുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷൻ കോണ്ടന്റ് ഈസ് ടു ബി ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം. should not be written in capital letters. Be very careful. Capital letters il hand written declaration എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ എഴുതാവൂ. വൈറ്റ് പേപ്പറിലായിരിക്കണം, ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്ലൂ ഇങ്ക്. And then the hand written declaration should be of the applicant and not by any other person. അതിന്റെ സൈസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഫയൽ ടൈപ്പ്, ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഫയൽ സൈസ്. അടുത്തത് അപ്ലോഡിംഗ് ദി ഡോക്യുമെന്റ്, പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അപ്ലോഡിംഗ് ദി ഡോക്യുമെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്.
Separate links ആണ്. There will be separate links for uploading photograph, signature, left thumb impression and handwritten declaration. ഓരോന്നിനും ഓരോ ലിങ്ക് ആണ്. ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, സിഗ്നേച്ചറിന്റെ സ്ഥലത്ത് സിഗ്നേച്ചർ, ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷന്റെ അടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡിക്ലറേഷന്റെ അടുത്ത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലിങ്കിലാണ് നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. And then your online application will not be registered unless you upload your photograph, signature, left thumb impression and handwritten declaration as specified. Next point is center of examination. While applying online, candidate must select the center in the application form in which he or she desires to take the exam. The examination will be conducted online. Online conduction online ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് in the venues given in the respective call letters. Call letterൽ ഏതാണ് സെന്റർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതാണ്. No request for change of center, venue, date or session for examination will be entertained. So വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സെന്റർ കൊടുക്കുക. ഒരു ചേഞ്ചും പോസിബിൾ അല്ല. സെന്ററിന്റെ സെന്റർ cannot be changed. Next, scheme of examination ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? This is very very important. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ സിലബസ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം പ്രിലിമിനറി എക്സാം, UDCയുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം 2 എക്സാംസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദി phase 1 റിട്ടൺ, അതേപോലെ തന്നെ phase 2 മെയിൻ എക്സാമും ഉണ്ട്. അതിൽ phase 1 പ്രിലിമിനറി എക്സാം ക്വാളിഫയിങ് ആണ് എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എ കട്ട് ഓഫ്. സോ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ്, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജനറൽ അവയർനെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എല്ലാം 25 ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷെ മാർക്സ് 50 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 2 മാർക്ക് വീതമാണ്. 1 hour, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് SSC എക്സാംസ് പോലെ തന്നെ 1 hour എക്സാം ആണ്. ആൻഡ് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസും 200 മാർക്സും ആണ്. ആൻഡ് വേർഷൻ വിൽ ബി ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. UDCക്ക് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വരുന്നത്. So preliminary examination is qualifying in nature and marks will not be reckoned for final merit. So marks will not be used for final merit എന്നാണ് പറയുന്നത്. So ഇത് just qualifying മാത്രമാണ്. So ഇത് just ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിലെ മാർക്സിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. For each wrong answer there will be a negative marking of 1/4. So 0.5 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ്. The candidates will be shortlisted for phase 2 in the ratio of 1:10. So qualifying ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും 10 times the number of vacancies ന്റെ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ അവരുടെ കട്ട് ഓഫ് അവർ തീരുമാനിക്കും. അതായത് 10 times എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ 10 times മാത്രം ഉള്ള ആൾക്കാരെ, അതിന്റെ 10 times the number of vacancies ആയിരിക്കും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും അവർ എടുക്കുന്നത്. So this is extremely important. So sectional cutoff ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് 1 hour ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have general intelligence, general awareness, quantitative aptitude and English comprehension. So ഇവിടെ number of questions has increased. 50 questions ആണ് ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. So total questions 200 മാർക്സും 200 ആണ്. ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ്, 2 hours ആണ്. വീണ്ടും questions are only in Hindi and English. So the marks obtained in phase 2 main examination will be considered for final selection. So this is a deciding factor. Mains examination നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടുന്നോ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ. For each wrong answer there will be a negative marking of 1/4. So the candidates will be shortlisted for phase 3 computer skill test. So ഇനി വരുന്നത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ്, സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:5 ആണ്. സോ 5 times the number of vacancies ആണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ, on the basis of their performance. Now computer skill ടെസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് 2 PowerPoint slides. സോ PPT അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കാരണം അതിന് 10 മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Typing matter on MS Word with formatting, അതിന് 20 marks ആണ്. Preparation of table on MS Excel. So Excel with use of formulae, so again 20 marks. So basically Word അറിഞ്ഞിരിക്കണം, PPT ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ Excel ഷീറ്റിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So that is computer skill test. Again അതിന്റെ മാർക്സ് പറയുന്നുണ്ട് 50 marks ആണ്. സമയം 30 minutes, അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ.
So now here you see marks obtained will not be reckoned for merit ranking. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്സ് മെറിറ്റ് റാങ്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ക്വാളിഫയിങ് മാത്രമാണ്, പാസ്സായാൽ മാത്രം മതിയാകും. So now you see the qualifying marks in phase 1, phase 2 will be 45% for UR category, 40% for OBC category and EWS category, 35% for SC, ST and ex-serviceman and 30%. So qualifying marks അവർ പറയുന്നുണ്ട് 45% ആണെന്നുള്ളത്. So ഇനി സ്റ്റെനോഗ്രാഫറിന്റെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെനോഗ്രാഫറിനെ നോക്കാം. സ്റ്റെനോഗ്രാഫറിനത് phase 1 മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ 2 എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Phase 1 mains examination, that is English language and comprehension, English language and comprehension, reasoning ability, general awareness. English language എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ questions വരുന്നത് 100, reasoning 50 questions, general awareness 50 questions. So ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മാർക്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്, ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 70 മിനിറ്റ്സും 35 മിനിറ്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ടൈമിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So the marks obtained in phase 1 will be considered for final selection. So final selection ne idu calculate cheyyunnundu stenography exam ne. Negative marking 1/4 ആണ്. Now ഇതിൽ phase 1 clear ചെയ്തവർക്കായിരിക്കും phase 2 ലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് dictation, the candidate will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi at the speed of 80 words per minutes, at the speed of 80 words per minute. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെനോഗ്രാഫി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. അടുത്തത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആണ്. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെതും സെയിം തന്നെയാണ്. ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് phase 1 പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ട്. Again, this is also qualifying in nature. General awareness, quantitative aptitude and English comprehension. Same നമ്മൾ UDC ക്ക് കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ്. That is 25 questions each ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ മാർക്സ് 50 ആണ്. So total marks 200, questions വരുന്നത് 100 ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കൊറിയൻഡം, ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ESIC റീസെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which says that questions will be in Hindi, English and Malayalam. So ഈ 3 ഭാഷയിലും questions കാണും. MTSന് മാത്രം, UDCക്ക് ഇതില്ല, സ്റ്റെനോഗ്രാഫിക്കും ഇല്ല, MTSന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രിലിമിനറി എക്സാം ക്വാളിഫയിങ് ആയിരിക്കും, 1/4 ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ആൻഡ് 1:10, about 10 times the number of vacancies ആയിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് phase 2ന്റെ? General intelligence, general awareness, quantitative aptitude, English comprehension. So same pattern, UDC ന്റെ same pattern ആണ്. 200 questions, 200 marks, 2 hours ആണ് വരുന്നത്. Again, you find the questions in English, Hindi and Malayalam. Okay. The marks obtained in phase 2 main examination will be considered for final selection. Final selection mains examination the marks consider ചെയ്യും. Negative marks ശ്രദ്ധിക്കുക, it is again 1/4. അപ്പോൾ ഇവിടെയും പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് 45, 40 ബേസിക് പെർസെൻറ്റേജ്. ക്വാളിഫയിങ് മാർക്സ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിരിക്കണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. നോ അതർ മീൻസ് ഓർ മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി accepted. Then after submitting the online application, the candidates are required to take printout of the finally submitted online application and retain the same with them. So നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം. Candidates are not required to submit to ESIC either by post or by hand the printouts of their online application or any other document. So you will not submit any document to the ESIC by post or by hand. ഈ പ്രിന്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ കൈവശം നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇതൊന്നും അയക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
They'll be required to submit printout of online application along with documents in support of their eligibility at later stage. Later stage il ningalku idu avashyam varunathu kondana idu printout eduthu vekkanam ennu parayunnathu. A candidate can apply for more than one post. Appam ningalku onnil koodal postukkalku apply cheyam. You can apply for UDC. The same person can apply for MTS. Ani Steno കൂടി apply ചെയ്യാൻ പറ്റും. Steno apply ചെയ്യാൻ qualification ഉണ്ടെങ്കിൽ Steno കൂടി apply ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് തന്നെ 3 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. However, a single application should be submitted for a single post. പക്ഷെ ഓരോ പോസ്റ്റിനും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഒരാൾ 3 പോസ്റ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല. UDCക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, MTSന് സെപ്പറേറ്റ്, സ്റ്റെനോയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. UDCക്കോ സ്റ്റെനോ MTSനോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഓരോ റീജിയനിൽ, സെയിം റീജിയനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് റീജിയനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എങ്ങനെ വന്നാലും ഓരോ പോസ്റ്റിനും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Now, candidates who wish to apply for more than one post shall submit a separate application for each post. ഓരോ പോസ്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Now, candidates are advised to keep their personal email ID and mobile number active. Candidates are advised in their own interest to apply online much before the closing date. This is extremely important. Much before the closing date. Closing date ന് മുമ്പായിട്ട് submit ചെയ്യുക, apply ചെയ്യുക, and not wait until the last date to avoid the possibility of disconnection, inability, failure എന്ന് സംഭവിക്കാം. Okay, and then this is about downloading the call letter. നിങ്ങൾ ESICയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കോൾ ലെറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഇന്റിമേഷൻ, കോൾ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇന്റിമേഷൻ will be sent through email or SMS. SMS വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ അത് സെൻഡ് ചെയ്യും. Now, before applying, the candidates are advised to go through the detailed instructions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then candidates seeking reservation benefits against SC, ST, OBC, EWS, PWD ex-servicemen must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed, and they should also be in possession of the certificates in the prescribed format of Government of India in support of their claim. So, ഈ എലിജിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഏതൊക്കെ അനക്ഷറിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കാറ്റഗറി. ഇനി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് 15 February 2022. സോ 15 February ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ടിൽ ദി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. The crucial date for determining the age limit, essential qualification and other criteria. നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ക്രൂഷ്യൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 February 2022 ആണ്. അതായത് 15 February 2022 ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഏജ്, ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് the criteria that you belong to. ആ സമയം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിന് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം. ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 15 February 2022 വരെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ESIC അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കുക. ESICയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, you can mention it in the comment box. Okay. So I hope this video was useful. Thank you.